નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીને તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચારની સાથે હું છું લુબના ખાન। ગુજરાતી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર। ગુજરાતમાં ઠંડીથી રાહત મળશે। 2 દિવસ બાદ ઠંડીમાં ઘટાડો થશે। 8.2 ડિગ્રી સાથે નલિયા સૌથી ઠંડુ શહેર। વાતાવરણ સૂકું રહેશે। 2 થી 3 ડિગ્રી તાપમાનમાં વધારો થશે। मिनिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो जो नेक्स्ट 24 आवर्स में नो लार चेंज है, उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का ग्रेजुअल राइज है। और मिनिमम टेम्परेचर अहमदाबाद की बात करेंगे तो 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है और गांधीनगर का 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। और अहमदाबाद और गांधीनगर के मिनिमम टेम्परेचर की फोरकास्ट की बात करेंगे तो अहमदाबाद का 13 डिग्री सेल्सियस और गांधीनगर का 11 डिग्री सेल्सियस का पूर्वानुमान दिया गया है। और पूरे गुजरात स्टेट की बात करेंगे जहाँ पे लोवेस्ट मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है वो नलिया है। 8.2 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। तो अन्य महत्वपूर्ण समाचार अमदावादથી। અમદાવાદમાં અસામાજિક તત્વોનો આતંક। ચાંદખેડાનો બનાવ સીસીટીવીમાં કેદ। શિવમ રો હાઉસ પાસે ગેરેજમાં થઈ હતી મારામારી। 15 જાન્યુઆરીનો બનાવ। હજુ સુધી કોઈ નક્કર કાર્યવાહી ન થઈ હોવાનો આક્ષેપ। મારામારીના કેસમાં 7 લોકો સામે ફરિયાદ થઈ છે। સામાન્ય બોલાચાલીમાં મારામારી થઈ હતી। તો આ સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે। અમદાવાદના ચાંદખેડાની આ સમગ્ર ઘટના છે જે સીસીટીવીમાં કેદ થઈ। શિવમ રો હાઉસ પાસે ગેરેજમાં મારામારી થઈ હતી। આ અંગે ફરિયાદ પણ થઈ હતી, છતાં પણ કોઈ કાર્યવાહી નથી થઈ તેવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે। મારામારીના કેસમાં 7 લોકો સામે ફરિયાદ થઈ છે। તો રાજકોટના આજી જીઆઈડીસીમાં ચડ્ડી બનિયાનધારી ગેંગ ત્રાટકી છે। 3 જેટલા કારખાનાના તાળા તોડીને ચોરી કરવામાં આવી છે। એક કારખાનામાંથી 15 લાખથી વધુની રોકડની ચોરી કર્યાનો અંદાજ છે। થોરાડા પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજ આધારે તપાસ શરૂ કરી છે। अन्य समाचार की बात करिए तो गीर सोमनाथना वडोदरा डोडिया गामे सिंहे कर्यो शिकार। मोडी रात्रे गामना चौकमां सिंहे आटाफेरा मारीने पशुनो शिकार कर्यो। दृश्यों सीसीटीवी कैमरामां कैद थया छे। गत मोडी रात्रे गाममां सिंह आवता चढ़ता लोकोमां भयनो माहोल। सिंहे वाछरडीनुं मारण कर्युं होवाना दृश्यों पण सीसीटीवीमां कैद थई गया छे। तो दृश्यों में जोई शकाय छे कई रीते सिंह आवे छे अने शिकार करे छे। आ समग्र घटना सामे आवी छे। मोडी रात्रे सिंह आव्यो हतो, लटार मारता मारता शिकार कर्युं हतुं। शिकारना दृश्यों सीसीटीवीमां कैद थया छे। तो बीजी तरफ ग्रामजनोमां भयनो माहोल जोवा मळी रह्यो छे। अवारनवार आ विस्तारमां सिंह आटाफेरा करे छे। कोડીનારના ઘાંટવડ ગામમાં રહેણાંક વિસ્તારમાં મકાનમાં દીપડો ઘૂસતા અફરાતફરી જોવા મળી। જંગલ વિસ્તારમાં આદમભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ સલેતનના મકાનના રાત્રે દીપડો ઘૂસ્યો હતો। આ અંગે મકાન માલિક આદમભાઈએ વન વિભાગને જાણ કરી હતી। વન વિભાગે ઘટના સ્થળે પહોંચી ભારે જહેમત બાદ દાટ દ્વારા દીપડાને બેભાન કર્યું હતું। ત્યારબાદ દીપડાને પકડવાની કામગીરી કરી। जामवाड़ा रेस्क्यू सेंटर खाते दीपड़ाने पहोंचाडवामां आव्यो हतो। भारे जहमत बाद वन विभागनी टीमे दीपड़ाने बेभान करी પાંજરે पूर्यो हतो। दीपड़ो પાંજરે पूराता ग्रामजनोए राहतनो श्वास लीधो हतो। समाचार में आगळ वात गीर सोमनाथनी गीर गढ़डाना हरमडिया गाममां धोळा दिवसे खूनी खेल खेलायो। गामनी बजारमां 2 सग्गा भाईओ पर युवके कर्यो जीवलेण हुमलो। एकनुं घटना स्थळे मोत निपज्युं। एक युवक गंभीर हालतमां छे। इजाग्रस्तने वधु सारवार माटे उनाथी जूनागढ़ रिफर करायो। हत्याने अंजाम आपी हत्यारो फरार थयो। पोलीसे स्थळ पर पहोंचीने तपास हाथ धरी छे। तो राजकोटना गोंडलनी स्कूलनी होस्टेलमां धोरण 10ना विद्यार्थीने ढोर मार मार्यो होવાનો આક્ષેપ થયો છે। ધોળકિયા સ્કૂલની હોસ્ટેલમાં આ બનાવ બન્યો હતો। 2 રૂમ પાર્ટનર અને હોસ્ટેલના 2 વિદ્યાર્થીઓએ પીડિતને ઢોર માર માર્યો હતો। આ બનાવ બાદ વિદ્યાર્થીને હોસ્પિટલ ખસેડાયો હતો। પીડિત વિદ્યાર્થીનું કહેવું છે કે બનાવ બાદ તેની પાસે એક શિક્ષકે માફીપત્ર લખાવ્યું હતું। તો સ્કૂલ સંચાલકોએ વાલીને મોડે જાણ કરી હોવાનો પણ આક્ષેપ થયો છે। આ બનાવ બાદ વાલીઓએ પોલીસને રજૂઆત પણ કરી છે। આ તરફ બી ડિવિઝન પોલીસે પીડિત વિદ્યાર્થીનું નિવેદન પણ લીધું છે। तो उखेरी मारा जाति प्रत्ये जातिवाद उभाड़ी अने बोल्या के एवुं बधुं कही अने मने मार मारवामां आव्यो अने मैं तेने एक भूलथी गार देवाई गई ते माटे मने पट्टा अने पाटा टीकाना मार मारवामां आव्या। अने सवारे ज्यारे हूँ तैयार थईने स्कूले गयो
ત્યારે મેં મારા ક્લાસ ટીચરને જાણ કરી. ક્લાસ ટીચર અમારા કેમ્પસ ડાયરેક્ટર પાસે લઈ ગયા. એક શ્રુતિ મેડમે મને માફીપત્ર લખાવવામાં આવ્યું અને માફીપત્ર લખાવતા સમયે શ્રુતિ મેડમ એમ કહેતા હતા કે એક હાથે કદી તાળી વાગતી નથી, તારો પણ કંઈક વાંક હશે, એટલે આ બધું થયું છે. એવી રીતે કહી મને ભાઈસરના રૂમમાં લઈ જઈ અને સુવડાવી દેવામાં આવ્યું. પછી મેં જોયા પછી ખબર પડી કે આ લોકોને પટાના માર માર્યા છે, બટકા ભીરા છે અને એવું બધું કર્યું છે. એટલે માનસિક ત્રાસના હિસાબે બહુ એ લોકોએ માર માર્યો હતો અને 2 થી 2.5 કલાકમાં સુધી મને ત્યાં બેહાડી રાખ્યો હતો સાહેબ. તે પછી મને છોકરાને મારા ભેરો કર્યો હતો. પછી મેં છોકરાને પૂછ્યું, કીધું શું થયું બેટા? તો કે મને આ જાતિવાદીના હિસાબે મને માર માર્યો છે અને માને મારવા હાટું બીજા રૂમમાં લઈ ગયા હતા. મારા રૂમમાં મને માર્યો નથી, બીજા રૂમમાં મને માર્યો. અને કાલે રાતે 1:30 વાગે બનાવવા બીનો, બરોબર, કાલે રાતે 1:30 વાગે બનાવ બીનો અને આ દિવસના 4 વાગે મને સાહેબ 4:30 મને ફોન કર્યો. ગૂગલ પરથી નંબર લઈને ઓનલાઈન ટિકિટ બુકિંગ અને કેન્સલેશન કરતા લોકો માટે ચેતવણીરૂપ કિસ્સો સામે આવ્યો છે. આવા જ ગુનામાં સાયબર ફ્રોડ માટે કુખ્યાત જામતારા ગેંગના આરોપીઓ ઝડપાયા છે. રેલવે ટિકિટ બુકિંગ કેન્સલ કરવાના બહાને 1.90 લાખથી વધુની છેતરપિંડી કરનાર ઝારખંડના જામતારાના 3 આરોપીઓની વલસાડ સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ધરપકડ કરી છે. ફરિયાદીએ રેલવેની ટિકિટ કેન્સલ કરાવવા રેલવે કસ્ટમર કેરનો નંબર સર્ચ કરી ફોન કર્યો હતો, જેમાં સામેથી અજાણ્યા લોકોએ ફોન રિસીવ કરીને યાત્રીને વિશ્વાસમાં લઈ વોટ્સએપ લિંક મોકલી. બાદમાં તેના આઈડી પાસવર્ડ મેળવીને નેટ બેન્કિંગથી ફરિયાદીના ખાતામાંથી 3.20 લાખની 2 લોન ક્રેડિટ કરાવી અને 1.95 લાખ અન્ય ખાતામાં ટ્રાન્સફર પણ કરાવી લીધા. ફરિયાદના આધારે પોલીસે તપાસ કરતા આરોપીઓ જામતારા જિલ્લા જેલમાં કસ્ટડીમાં હોવાનું સામે આવ્યું, જેને ટ્રાન્સફર વોરંટથી ધરપકડ કરીને વલસાડમાં લાવવામાં આવ્યા. આરોપીની પૂછપરછમાં અન્ય ગુનાઓના ભેદ પણ ઉકેલાઈ શકે છે. તો બોટાદના ગઢડામાં એક સપ્તાહ પહેલા એટીએમ તોડીને થયેલી 36.66 લાખની ચોરીનો ભેદ ઉકેલાઈ ગયો છે. પોલીસે સિક્યોરિટી ગાર્ડ સહિત 4 આરોપીઓને ઝડપી લીધા છે. 19 જાન્યુઆરીએ પોલીસ સ્ટેશન સામેની શેરીમાં આવેલા એસબીના એટીએમમાંથી 36.66 લાખની ચોરી થઈ હતી, જેની તપાસ દરમિયાન પોલીસને સિક્યોરિટી ગાર્ડ પર શંકા જતા ઉલટ તપાસ કરી, જેમાં ગાર્ડ ભાંગી પડ્યો અને ગુનાની કબૂલાત કરી લીધી. આરોપી આર્થિક સંકળામણના કારણે પોતાના ભાઈ અને મિત્રો સાથે મળીને ચોરીનો પ્લાન બનાવ્યો હોવાની કબૂલાત કરી. આરોપી નીરજ ટેકનિકલ જાણકાર હતો, જેથી ભાડેથી ગેસ કટર લાવી ઇલેક્ટ્રિસિટી બંધ કરીને એટીએમ તોડ્યું અને ચોરી કરેલા રૂપિયાનો થેલો લઈ મિત્રો સાથે ભાઈની વાડીમાં પહોંચ્યો હતો. હાલ પોલીસે 4 આરોપીઓની ધરપકડ કરી લીધી છે. હ્યુમન સોર્સિસ અને ટેકનિકલ સોર્સિસના આધારે છેલ્લા 4 દિવસથી તપાસમાં લાગેલા હતા અને આજરોજ આ ગુનાની તપાસના કામે એ જ એટીએમ ગાર્ડ ઉપર એક નીરજ ઉર્ફે ભાણો અર્જણભાઈ ચાવડા, જે સિક્યુરિટી ગાર્ડ તરીકે નોકરી કરે છે, એને આ ગુનાને અંજામ આપેલો છે. તો ધોરાજી એમએલએ મહેન્દ્ર પાડલિયાનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. હળવી શૈલીમાં મહેન્દ્ર પાડલિયા બોલ્યા, કહ્યું 5 લાખની લીડ મારી કેમ કરવી? 5 લાખની લીડનું અત્યારથી મને ટેન્શન આવી ગયું. ધોરાજી ઉપલેટામાંથી લીડ ન થાય, મારાથી જયેશ રાદડિયા અને જયરાજસિંહને કહેવું પડશે. 1.25 લાખની લીડમાં મદદ કરજો. જયેશભાઈ અને જયરાજસિંહ મદદ કરે તો લીડમાં વાંધો ન આવે. ગોંડલ ભાજપ કાર્યાલય ઉદ્ઘાટન પ્રસંગનો આ વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. થોડુંક અઘરું છે ધોરાજી ઉપલેટામાં, મને ટેન્શન ક્યારથી કરી ગયું છે તમને કહું કે 5 લાખની લીડની પાટલી સાહેબે ટાર્ગેટ આપ્યું. મેં તો 5 લાખમાં અમે કીધું મારવું ક્યાં? એટલે હું છે ને જયેશભાઈને ને ગોંડલ જયરાજસિંહ બાપુને કહેવાનું છું કે તમે 1.25 લાખનું નાખો પૂરું, મારે કઈ બહુ વાંધો ન આવે, બરાબર ને? કોઈ છતાં અમે વિચાર કર્યો છે, અમે સ્થાનિક કાર્યકર્તા હોય, અમે સ્થાનિક કાર્યકર્તા જે 5 મંડળ છે, 5 મંડળના ટીમમાં અમારા પ્રભારી અહીં બેઠા છે, બધાએ નક્કી કર્યું કે આપણે 3 ગણા કરવા છે. એટલે 5 કરીને 36 વાત હતી, તો પછી એમાં રમેશ બાપા કે 36 નહીં હાલે, 51,000. એટલે હવે ટેન્શનમાં છું. અમારા વિસ્તારના કાર્યકર્તા અહીં આવ્યા છે, આપણે એક જ કામ કરવું જોઈએ સાહેબ, મારું એવું સૂચન છે નમ્ર,
કે આપણે કાંઈ કરવાનું નથી. સાહેબ જે વાતાવરણ આખા સમગ્ર દેશમાં ઊભું કર્યું છે, આપણે બુથની મતદાનની વ્યવસ્થા જ ગોઠવવાની છે. તો લોકસભા ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસ પણ એક્શન મોડમાં આવી ગઈ છે. અમદાવાદમાં કોંગ્રેસ કાર્યાલય પર પ્રદેશ ઇલેક્શન કમિટીની બેઠક મળી. આ બેઠકમાં સ્ક્રીનિંગ કમિટીના સભ્યો હાજર રહ્યા. ગુજરાત સ્ક્રીનિંગ કમિટી ચેરમેન રજની પાટીલની અધ્યક્ષતામાં આ બેઠક થઈ. સ્ક્રીનિંગ કમિટી રચના થયા બાદ પહેલીવાર આ બેઠક મળી છે. પ્રદેશ અધ્યક્ષ શક્તિસિંહ ગોહિલ, વિપક્ષ નેતા અમિત ચાવડા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. તો અર્જુન મોઢવાડિયા, ગ્યાસુદ્દીન શેખ, લાલજી દેસાઈ સહિતના નેતાઓ પણ આ બેઠકમાં હાજર રહ્યા હતા. ગુજરાત સ્ક્રીનિંગ કમિટી ચેરમેન રજનીભાઈ પાટીલનું નિવેદન. લોકસભા માટે ઉમેદવાર પસંદગી અંગે ચર્ચા કરીશું. કેવા ઉમેદવાર પસંદ કરવા તે બધા સાથે બેસીને નક્કી કરીશું. ગુજરાતમાં વધારેમાં વધારે તાકાતથી લડીશું ચૂંટણી. આપ સાથે ગઠબંધન અંગે બેઠકમાં ચર્ચા પણ કરીશું. તો લોકસભાની એક પણ બેઠક ન હોવા છતાં રાજનીતિમાં ઉથલપાથલની શક્યતા. हमारी स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि हम सबसे अधिक से अधिक ताकत से चुनाव लड़े. मुझे मालूम है कि आप बोलेंगे आपका तो यहाँ पे एक भी सीट नहीं है, लेकिन राजनीति में उथल पुथल होती रहती है एंड आई थिंक वी विल बाउंस बैक. વડોદરા હરણી બોટ દુર્ઘટના બાદ સુરત જિલ્લા વહીવટી તંત્ર એક્શનમાં આવ્યું છે અને જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા એક મહત્વની માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં આવી છે, જેમાં કેટલીક કડક સૂચનાઓ અને નિયમોનું પાલન કરવા માટેના આદેશ જારી કરાયા છે. હવેથી જે તે બોટ કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા સ્થળ ઉપર તાલીમબદ્ધ તરવૈયાઓ રાખવા માટે આદેશ કરવામાં આવ્યા છે. માર્ગદર્શિકા અનુસાર જે તે બોટ કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા તાલીમબાદ માણસોને રાખવા, કેપેસિટી કરતાં વધુ માણસોને ન બેસાડવા, વધુ લાઈફ જેકેટ રાખવા, સ્ટાફને પૂરતી તાલીમ આપવી જેવા અનેક મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જો કે આ માર્ગદર્શિકાનું પાલન ચુસ્ત રીતે થાય છે કે નહીં તે અંગે મોટો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થઈ રહ્યો છે. એટલું જ નહીં પરંતુ નિયમો અને આદેશોનું પાલન ન કરનારા લોકો વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહીની ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી છે. અને એના સાથોસાથ અમુક અહેવાલો દરેક વિભાગ પાસેથી અને દરેક સંસ્થા પાસેથી મંગાવવામાં આવેલા છે. એમાં આપણે પ્રથમ તો કુલ કેટલા વેસલ્સ અત્યારે કાર્યરત છે એની ગણતરી કરવામાં આવશે. એનું રજિસ્ટ્રેશન થયેલું છે કે નહીં એ ચકાસણી કરવામાં આવશે. એની યાંત્રિક ગુણવત્તાનું પ્રમાણપત્ર સંસ્થા દ્વારા રજૂ થયેલું છે કે નહીં એની ચકાસણી કરવામાં આવશે. એના બાદ એમને જે તરવૈયાઓ છે અને બોટના વેસલના ચાલક છે એમની તાલીમના સર્ટિફિકેશન વેરીફાઈ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ સેફ્ટી ઇક્વિપમેન્ટ નિયમોનુસાર મૂકેલું છે કે નહીં, ફાયર અને ઇમરજન્સી સર્વિસીસ ડિપાર્ટમેન્ટની એનઓસી લીધેલી છે કે નહીં, એ બધી ચકાસણી કરવામાં આવશે. વડોદરા હરણી ખાતે બનેલી બોટ અકસ્માતની ઘટના બાદ સુરત કલેક્ટર સફાળા જાગ્યા છે અને બોટને લઈને નિયમો નવા બનાવવામાં આવ્યા છે. ખાસ કરીને કલેક્ટર દ્વારા બોટિંગ માટેની માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં આવી છે. બોટિંગ કોન્ટ્રાક્ટ ધરાવતા વ્યક્તિઓએ તાલીમબદ્ધ કર્મચારીઓ રાખવા માટેના આદેશ કર્યા છે. સાથે સાથે જે બોટ છે તેમાં જેટલા મુસાફરોની કેપેસિટી હોય તેના કરતાં વધુ મુસાફરો ન બેસાડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. અને સૌથી મહત્ત્વની વાત કરવામાં આવે તો જે બોટમાં બેસે છે તે લોકોને સેફ્ટી જેકેટ એટલે કે જેટલા વ્યક્તિ છે તેના કરતાં વધુ સેફ્ટી જેકેટ રાખવા માટેની સૂચના આપવામાં આવી છે. બોટ સંચાલક સાથે સંકળાયેલા કર્મચારીઓને જરૂરી તાલીમ આપવા માટેની માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી છે. નિયમ અને નીતિ નિયમોનું પાલન કરવા માટેની સૂચના આપવામાં આવી છે. એટલે કે બરોડા ખાતે બનેલી ઘટના સુરતમાં ના બને તેને લઈને માર્ગદર્શિકા જાહેર તો કરવામાં આવી છે, પણ જોવાનું એ રહ્યું કે ઘટના બાદ આ માર્ગદર્શિકા અથવા તો નિયમોનું કેટલું અને ક્યારે પાલન થશે. કેમેરામેન ભરત બ્રહ્મભટ્ટ સાથે કીર્તેશ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરત. તો ફરી એકવાર રાધનપુરની પીપળી ડિસ્ટ્રિક્ટ કેનાલ ઓવરફ્લો થઈ છે. ખેડૂતોના હિત માટે બનાવેલી કેનાલ કોની બેદરકારીના કારણે વારંવાર ઓવરફ્લો થાય છે તે પણ એક મોટો સવાલ છે. હાલ આ કેનાલ ઓવરફ્લો થતાં 15 વીઘા વિસ્તારમાં પાણી ફરી વળ્યું છે, જેના પગલે ખેડૂતોને મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થયું છે. ખેડૂતોના મતે અધિકારીઓની બેદરકારીના કારણે વારંવાર આ નુકસાન તેઓને વેઠવું પડે છે. માટે વહેલી તકે આ પ્રશ્નનો ઉકેલ આવે તેવી ખેડૂતો માંગ કરી રહ્યા છે. અમદાવાદથી પીપળી ડિસ્ટ્રિક્ટ તરફ જતી કેનાલ ઓવરફ્લો થવાથી ઘઉં, રાયડા અને મકાઈ ને રજકો અને ઊભા પાકને ખૂબ નુકસાન થયું છે. અને ઓવરફ્લો થવાથી ખૂબ ઘરે ચારો કરા પાણી ફરી વળ્યા છે. રાતના 3 વાગે ઓવરફ્લો કેનાલ થતાં અમારા ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે. તો અમારે આનું નુકસાન કેના જોડેથી લેવું, ત્યાં પાણી છોડનારા કનેથી લેવું
કે કોન્ટ્રાક્ટર કનેથી લેવું કે આગળ પાણી જાય એના કનેથી, કેનાલ ચાલે એનો અમને કાંઈ વાંધો નથી, પણ માપની છોડે તો સારું. અમારા ખેતરોમાં બહુ નુકસાન થયું છે. ખંભાળિયામાં આવેલી ઘી નદીના સફાઈ કામગીરી અંગે ન્યૂઝ 18ના અહેવાલ બાદ તંત્ર સફાળું જાગ્યું. ખંભાળિયામાં આવેલી ઘી નદીમાં જળકુંભીના સામ્રાજ્ય તેમજ ગટરના ગંદા પાણીથી નદીનું પાણી પ્રદૂષિત થઈ રહ્યું છે, જેથી ઘી નદીમાં ઉગી નીકળેલ જળકુંભીના કાયમી નિકાલ માટે પાલિકા દ્વારા સરકારમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, જેથી સરકાર દ્વારા ગંદકીનો નિકાલ કરવા માટે 28.60 કરોડ ફાળવ્યા છે. વર્ષો જૂની સમસ્યાનું નિરાકરણ આવતા સ્થાનિકોમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી રહી છે. ઘણા લાંબા સમયથી ગંદકીને કારણે આ નદીમાં ગાંડીવેલનું સામ્રાજ્ય દર વર્ષે જોવા મળી રહ્યું છે. આ બંને જગ્યાએ 28.60 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે સરસ મજાના પાઇપ દ્વારા નિકાલ, કેનાલ દ્વારા નિકાલ, પમ્પિંગ સ્ટેશન અને ગંદકીનું પાણી નદીની બહાર દૂર પડે એવી સરસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા જામખંભાળિયાની નદીઓમાં ભળતું પ્રદૂષિત પાણીને અટકાવવા 28.60 કરોડની ગ્રાન્ટ નગરપાલિકાને ફાળવવામાં આવતા આનંદની લાગણી સાથે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. તો સાંતલપુર હાઈવે પાસેની રોડની કામગીરીમાં ગેરરીતિ થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે. સાંતલપુર હાઈવે બ્રિજ નજીક બનતા સર્વિસ રોડની કામગીરીમાં ધૂળ પર જ ડામર પાથરી દેવામાં આવી હતી, જેનો જાગૃત નાગરિકે વિડીયો બનાવીને સોશિયલ મીડિયામાં શેર કર્યો હતો. સાંતલપુર રોડની કામગીરી NHAI દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. સમાચારનો પ્રવાહ યથાવત રહેશે. હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. અને ખેડૂત નિકાસકારો જોડાયા. બીજા દેશોમાં પાકને લઈને કેવી ડિમાન્ડ છે તે અંગે ચર્ચા કરી. પ્રાકૃતિક ખેતીને લઈને વિશેષ ચર્ચા કરાઈ. આગામી દિવસોમાં ખેડૂતો અને એક્સપોર્ટરો વચ્ચે MOU પણ કરાશે. અમદાવાદના કણભાઈ એસઆઈને ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપીને અંતિમ વિદાય અપાઈ. બુટલેગરના હુમલામાં થયું હતું મોત. બુટલેગરે ગાડીને મારી હતી ટક્કર. અમદાવાદમાં બુટલેગરોએ ભાવડા પાટિયા પાસે પોલીસ પર કર્યો હુમલો. કણભામાં દેશી દારૂ ભરેલી ગાડીથી પોલીસની ગાડીને મારી હતી ટક્કર. ઘટનામાં કણભાના ESIનું મોત, એકને થઈ હતી ઈજા. પોલીસે બુટલેગરો સામે હત્યાની કલમ હેઠળ ગુનો નોંધ્યો. દેશી દારૂ ભરેલી ગાડી ખેડા તરફથી આવતી હોવાનું ખુલ્યું. પોલીસને ગાડીમાંથી 14,000 રૂપિયાનો દેશી દારૂ મળ્યો. પોલીસની વાનને ટક્કર મારી 2 આરોપીઓ થયા ફરાર. મહેસાણાના ખેરાલુમાં રામયાત્રામાં પથ્થરમારાના કેસમાં લેવાયા પગલાં. ખેરાલુ PI સિદ્ધાર્થ શ્રીપાલની સાંથલે CPI તરીકે કરાઈ બદલી. પથ્થરમારામાં 150ના ટોળામાંથી 32ના નામજોગ ફરિયાદ દાખલ કરાઈ. રામયાત્રામાં પથ્થરમારાના પકડાયેલા 15 પૈકી 2 કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલા સગીર હોવાનું સામે આવ્યું. 13 આરોપીઓને કોર્ટે 26 જાન્યુઆરી સુધી રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા. હુમલામાં વપરાયેલા હથિયારો ક્યાંથી આવ્યા તે દિશામાં તપાસ શરૂ કરાઈ. વડોદરામાં રામયાત્રામાં પથ્થરમારાના કેસમાં ધરપકડ. પોલીસે 13 તોફાની તત્વોની ધરપકડ કરી. પાદરાના ભોજ ગામમાં 22મીએ નીકળી હતી શોભાયાત્રા, જેમાં 26 આરોપી સામે નોંધાયો હતો ગુનો. વડોદરા બોટ દુર્ઘટના મામલે અત્યાર સુધીમાં 8ની ધરપકડ. મનપાના પૂર્વ TDO કોટિયા પ્રોજેક્ટ્સ કંપનીના ભાગીદાર ગોપાલ શાહની ધરપકડ. છત્તીસગઢથી SITએ કરી ધરપકડ. બોટ દુર્ઘટના મામલે 19 લોકો સામે ગુનો થયો છે દાખલ. વડોદરા બોટ દુર્ઘટનાના આરોપી પર કાળી શાહી ફેંકાઈ. આરોપી બિનિત કોટિયા કોર્ટમાંથી બહાર નીકળતા સમયે મોઢું કાળું કરાયું. શાહી ફેંકનાર કુલદીપસિંહ વાઘેલાની અટકાયત, તો બિનિત કોટિયાને ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં લઈ જવાયો. વડોદરાના હરણી લેક દુર્ઘટના મામલે લેક ઝોનના મુખ્ય સંચાલકને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યું. સંચાલક બિનિત કોટિયાને ક્રાઇમ બ્રાન્ચે કોર્ટમાં રજૂ કર્યું. ગઈકાલે પોલીસના હાથે નાટ્યાત્મક રીતે ઝડપાયો હતો બિનિત. વડોદરામાં ઘોડા છૂટી ગયા બાદ તબેલાની તાળા મારવા જેવો ઘાટ સર્જાયો. હરણી તળાવ દુર્ઘટના બાદ મનપાએ તમામ મનોરંજન એક્ટિવિટી બંધ કરી. સુરક્ષાની ચકાસણી બાદ વડોદરા મનપા તમામ એક્ટિવિટી ફરી શરૂ કરશે. દુર્ઘટના બાદ તેની સીધી અસર શહેરની તમામ શાળાઓ પર પણ પડી. હરણી તળાવ દુર્ઘટના મામલે શિક્ષણ મંત્રી કુબેર ડિંડોરે આપી ખાતરી, કહ્યું જે કોઈની ભૂલ હશે તેને છોડવામાં નહીં આવે. દુર્ઘટના માનવીય અપરાધ છે. જો શાળા સંચાલકોની ભૂલ હશે તો તેમની સામે પણ કાર્યવાહી થશે.
રાજ્યમાં ફરી એકવાર ડુંગળી પકવતા ખેડૂતો માટે પડ્યા પર પાટું જેવી સ્થિતિ પેદા થઈ છે. ભાવનગર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ડુંગળીની ભરપૂર આવક થઈ ગઈ છે, પરંતુ ડુંગળીની બમ્પર આવક સામે હાલમાં ભાવ તળિયે બેસી ગયા છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં ભાવનગર માર્કેટિંગ યાર્ડ ડુંગળીથી છલોછલ ભરાઈ ગયું છે. યાર્ડમાં 2.5 થી 3 લાખ ડુંગળીની બોરીની આવક થઈ છે. ક્યાંય પગ મૂકવાની જગ્યા ન બચતા યાર્ડની બહાર વાહનોની કતાર લાગી. લાલ ડુંગળીના ખેડૂતોને હરાજી દરમિયાન કિલોએ 5 થી 8 રૂપિયાનો જ ભાવ મળતા ખેડૂતોના આંખમાંથી ડુંગળી જેવા મોટા મોટા આંસુ સરી પડ્યા. ખેડૂતોને યાર્ડ સુધી ડુંગળી લઈને આવવો ખર્ચ પણ માથે પડ્યો. રેકોર્ડ બ્રેક ડુંગળીની આવક સામે ખેડૂતોને પોષણક્ષમ ભાવ ન મળતા ખેડૂતોને આર્થિક નુકસાની વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. ડુંગળીની પુષ્કળ આવક સામે ભાવનગર માર્કેટિંગ યાર્ડ અને સબ યાર્ડ ખાતે ડુંગળી ઉતારવામાં આવી છે, જે બંને યાર્ડ ડુંગળીથી છલકાઈ ગયા છે. સમગ્ર દેશમાં ડુંગળીના ઉત્પાદન માટે ભાવનગર જિલ્લો મહારાષ્ટ્ર અને નાસિક બાદ બીજા નંબરે આવે છે. ભાવનગર જિલ્લામાં સરેરાશ 30,000 હેક્ટરમાં ડુંગળીનું વાવેતર થયું છે. જોકે મોંઘા બિયારણો, ઊંચી મજૂરી ચૂકવ્યા બાદ ખેડૂતોને પોષણક્ષમ ભાવ નહીં મળતા ખેડૂત પાયમાલ થયા છે. વેપારીના મતે ઉપરના લેવલે માંગ નથી અને પુરવઠો સ્થાનિક કક્ષાએ વધી જતા હાલ ભાવ તળિયે બેસી ગયા છે. ભાવનગર યાર્ડના વેલકમ બેક. આજે પોષી પૂનમ એટલે માં જગદંબાનો પ્રાગટ્ય દિવસ. આજના દિવસે ગિરનાર પર્વત પર આવેલા માં અંબેના શક્તિપીઠ ખાતે જન્મદિવસની ભારે ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જૂનાગઢના ધારાસભ્ય સહિત મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો ઉમટ્યા હતા. ગિરનાર પર્વત વર્ષ દરમિયાન લાખો ભાવિકો દર્શનાર્થે અહીં આવતા હોય છે, પરંતુ આજે પોષી પૂનમ નિમિત્તે ગિરનાર પર્વત પર ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટ્યું હતું. અહીં માતાજીના અભિષેક જેવા ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજાયા હતા અને મોટી સંખ્યામાં ભક્તોએ પ્રાગટ્ય ઉત્સવમાં ભાગ લીધો હતો. આજે પોષ પૂનમ અને મા જગદંબાનો પ્રાગટ્ય મહોત્સવ છે. આવા આ પ્રાગટ્ય મહોત્સવને આપણે બધા માણીએ, મા જગદંબાના દર્શન કરીએ, મા જગદંબા બધાને આશીર્વાદ આપે, બધા પરિવાર સુખી થાય એ હું જરૂર માતાજીને હું પ્રાર્થના કરું. નર્મદા જિલ્લો આદિવાસી વસ્તી ધરાવતો અંતરિયાળ જિલ્લો છે, જ્યાં આરોગ્ય માટે લોકોનો એકમાત્ર સહારો હોય છે સરકારી દવાખાના. રાજપીપળાના ધારીખેડા શુગર ફેક્ટરીએ જરૂરિયાતમંદ લોકો માટે સર્વ રોગ નિદાન કેમ્પનું આયોજન કર્યું હતું. વિદેશના તબીબોની અધ્યક્ષતામાં અમેરિકાના ડોક્ટર અને સુરતના ડોક્ટરના સહયોગથી સર્વ રોગ નિદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને જરૂરિયાતમંદ લોકોને દવાનું વિતરણ પણ વિનામૂલ્યે કરી આપ્યું હતું. આ કેમ્પમાં વિદેશના 8 વિવિધ નિષ્ણાત ડોક્ટરોએ સેવા આપી હતી, જેનો 700થી વધુ દર્દીઓએ લાભ લીધો હતો. આ ઉપરાંત કેમ્પમાં આંખોની તપાસ કરી જરૂરિયાતવાળાને ચશ્માનું પણ મફત વિતરણ કરાયું. અમારા ચેરમેન સાહેબ આદરણીય ઘનશ્યામભાઈ પટેલ સાહેબના સહયોગથી, એમના માર્ગદર્શનમાં આજે આ 18મો કેમ્પ થઈ રહ્યો છે. આવા કેમ્પો દ્વારા જરૂરિયાતમંદોને જે કંઈક નાની મોટી તકલીફો છે તેનું અમે નિરાકરણ કરીએ છીએ. તો સુગરમાં ફેક્ટરીમાં કામ કરતા હોવાથી એ લોકોના સ્કિનના પ્રોબ્લેમ વધારે જોવા મળે છે, તેથી એ લોકો વધારે આવે છે. એ લોકોને બસ પ્રિકોશનમાં એ રાખવાનું છે કે ચોખ્ખાઈ રાખે તો વધારે સારું, તો એ લોકો સારી રીતે એને કરી શકે. બાકી તો અહીંયાથી જે મેડિસિન આપે છે, અહીંયા ફ્રીમાં એમનું નિદાન કરવામાં આવે છે. તો જૂનાગઢ ખાતે પ્રજાસત્તાક પર્વની ખાસ ધામધૂમથી ઉજવણી થનાર છે. તે અંતર્ગત અનેક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 25 તારીખના રોજ સીએમ તથા રાજ્યપાલ એટ હોમ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે તથા ગણમાન્ય લોકો સાથે મુલાકાત કરશે. 26 તારીખે પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે પોલીસ ટ્રેનિંગ કોલેજ ખાતે રાજ્યપાલના હસ્તે ધ્વજવંદન કરવામાં આવશે અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોની ઉજવણી કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ સીએમ તમામ જનમેદનીને સંબોધન કરશે. આ કાર્યક્રમને લઈને પોલીસ તેમજ વહીવટી વિભાગ દ્વારા તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે. મહત્વનું છે કે કાર્યક્રમને લઈને તમામ તૈયારીઓ છે તે પણ કરવામાં આવી છે. સાથે જ 250થી વધુ કલાકારો પણ હાજર રહેશે. 25 જાન્યુઆરીએ માન્ય ગવર્નર સાહેબ અને માન્ય મુખ્યમંત્રી સાહેબ અને જિલ્લાના ગણમાન્ય વ્યક્તિઓની હાજરીમાં એક એટ હોમનો પ્રોગ્રામ થવા જઈ રહ્યો છે, જે 4:30 વાગે, સાંજે 4:30 વાગે કૃષિ યુનિવર્સિટીના મેદાનમાં રહેશે. રાજકોટના રેલનગર વિસ્તારમાં આરએમસીની કચેરીએ મહિલાઓએ હોબાળો મચાવ્યો. 2019માં બનેલી સોસાયટીના પાણી વેરાનું બિલ 28 લાખ ફટકારી દેવાતા રહીશોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. સોસાયટીને 28 લાખનું બિલ ફટકારી પાણી કનેક્શન કાપી નાખવામાં આવ્યું હતું. મહિલાઓ આ અંગે રજૂઆત કરવા પાલિકા કચેરી પહોંચી હતી. અમને લોકોને વેરો 28,35,000 આપ્યો,
સરકારે અમને, અને અમે ગરીબ માણસો છીએ, અમારું 2 દિવસથી કનેક્શન કાપી ગયા છે. પાણી વગરના માણસો કઈ રીતે જીવી શકે? અમે ગરીબ છીએ એટલે આવાસ યોજનામાં રહીએ છીએ અમે, તો અમને સરકારે આમાંથી રાહત આપવી જોઈએ. અમારી એવી માંગ છે કે અમને અંદર રજૂઆત કરવા જવા દો. અમે શાંતિથી રજૂઆત કરવા આવ્યા છીએ, તો અમારા રજૂઆતનું સોલ્યુશન કરો. કે જે જરૂરિયાતમંદ પરિવારોના નળ કનેક્શન કાપવામાં આવ્યા છે, તો હું ખાતરી આપું છું કે એમને મુદત પણ આપવામાં આવશે અને અમે પાછા નળ કનેક્શન એના ચાલુ કરીએ છીએ. તમારા માધ્યમથી સૌને જણાવવા માંગુ છું કે કોઈ પણ સિટીઝનને જ્યારે વર્ષ જ્યારે પૂરું થતું હોય ત્યારે વોર્ડ ઓફિસે જઈ અને બિલ ભરવાનું હોય છે. બિલ ક્યારેય કોઈને બિલ ક્યારેય ઘરે નથી આવતા. તો બુલેટિનમાં હાલ બસ આટલું જ. તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર.